ٹاپک انڈر ڈسکشن ہے آج ایس ایس آر سی ایس آر سی ایس ایس آر، سب کا ایک ہی مطلب ہے سینٹرل اسٹیرائل روم. ایسا روم جہاں سے آپ کو اسٹیرائل مائکرو آرگینزمز اس کے اوپر نہیں ہوتے جو پیتھوجینک ہوتے ہیں، ڈیزیز کاز کرتے ہیں. تو ایسے رومز ہوتے ہیں ہمارے پاس کہاں پر؟ ہاسپٹلز میں، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں. ابھی کیا ہے یہ اسٹیرائل سپلائی روم ہے، یہ ایس ایس آر سینٹرل اسٹیرائل سپلائی روم ہے یہ، اور یہ ہے سینٹرل اسٹیرائل روم. یہاں پر دوسرا ایس بھی لکھا ہوا تو اسٹیرائل سپلائی روم. بہت آسان ہے، اسٹیرائل سپلائی روم، سینٹرل اسٹیرائل روم، سینٹرل اسٹیرائل سپلائی روم. ایک ہی روم ڈفرینٹ نام سے آپ لوگوں کو ملے گا، کنفیوز نہیں ہونا ہے. ویل یہ ہے کیا اصل میں، تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں ریگارڈنگ دا ٹاپک. یہ اصل میں ایک یونٹ ہوتا ہے، ایک روم ہوتا ہے جس سے آپ کیا کرتے ہیں، جو ڈیل کرتا ہے ود فرنیشنگ آف دی پروفیشنل اسٹیرائل سپلائز ٹو اسپیشل ڈپارٹمنٹس. یہ ایک روم ہوتا ہے جو ڈیل کرتا ہے، کیا چیز ڈیل کرتا ہے؟ ود فرنیشنگ آف دی پروفیشنل اسٹیرائل سپلائز. پروفیشنل اسٹیرائل سپلائز کو یہ پرووائڈ کرتا ہے. ابھی فرنیشنگ فرنیچر نہیں ہے، بعض لوگ اس کو فرنیچر پڑھتے ہیں، فرنیچر بولتے ہیں. اٹ از ناٹ فرنیچر. فرنیشنگ از ٹو پرووائڈ. اوکے، تو کیا کرتے ہیں بعض اوقات یہ اصل میں بکش ورڈز ہوتے ہیں نا، ان کو سمجھانا ہوتا ہے بعض اوقات. ادروائز آئی ایم ریئلی اگینسٹ سچ کائنڈ آف ٹرمینالوجیز اینڈ ورڈس. آپ لوگ کو جو سمجھ آ رہا ہے اس کو سمجھو اور دوسروں کو سمجھاؤ آسان طریقے سے. باقی ہر کوئی اپنی انگلش ڈال دے اور تھوڑا سا اچھا لکھے، ایزی وے میں لکھے، ایزی وے میں. گاٹ؟ ابھی اس ڈیفینیشن کو تھوڑا سا ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ریگارڈنگ ایس ایس آر سی ایس آر سی ایس ایس آر. ڈیفینیشن کیا ہے اس کا؟ یہ اصل میں ایک یونٹ ہوتا ہے جو ڈیل کرتا ہے ود فرنیشنگ، کہ یہ پرووائڈ کرتا ہے پروفیشنل اسٹیرائل سپلائز کو اسپیشل ڈپارٹمنٹس کو. ابھی پروفیشنل اسٹیرائل سپلائز ہے کیا اور اسپیشل ڈپارٹمنٹس ہے کیا، یہ جو سمجھتے ہیں. اسٹیرائل سپلائز جو ہے اصل میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، سرنج ہے، ٹیوبنگ ہوتے ہیں، یورین کلیکشن، ہمارے پاس آئی وی سیٹس ہوتے ہیں، گلووز ہیں، بلڈ بیگز ہیں اور ایٹسٹرا. تو یہ سارے کیا ہیں، یہ ہمارے پاس ہیں پروفیشنل سپلائز. یہ اسٹیرائل سپلائز ہوتے ہیں، ان سپلائز کو چاہیے ہوتا ہے تاکہ یہ پرووائڈ کی جا سکے کہ کہاں پر، اسپیشل ڈپارٹمنٹس کو، کیونکہ یہ چیزیں ان ڈپارٹمنٹس میں کام آتے ہیں. لائک سرنج ہیں، ٹیوبنگ ہے، سب کچھ باتیں، گلوز وغیرہ یہ نرس بھی یوز کرتے ہیں، فزیشینز بھی یوز کرتے ہیں کلینکس میں، اور کچھ لیبارٹریز میں بھی ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہیں، اور آپریٹنگ رومز میں بھی ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، اسٹیرائل سپلائز ہوتے ہیں اور یہ اسپیشل ڈپارٹمنٹس ہیں. تبھی کیا ہوا، یہ ایک ایسا یونٹ ہے جو اسٹیرائل سپلائز کو اسپیشل ڈپارٹمنٹس تک پہنچاتا ہے. سمپل، بہت سمپل. ایسا یونٹ ہے جو یہ اسٹیرائل سپلائز کو پرووائڈ کرتا ہے، اسٹیرائل سپلائز کو پرووائڈ کرتا ہے اسپیشل ڈپارٹمنٹس کو. تو یہ اسٹیرائل سپلائز ہیں، یہ اسپیشل ڈپارٹمنٹس ہیں. سمپل سی باتیں ہیں، تھوڑا سا اس کو یوں کر کے لکھا گیا تھا، لوگ کنفیوز ہوتے، کنفیوز نہیں ہو رہا ہے. گیٹنگ ٹو دا پوائنٹ، پرپس کیا ہوتا ہے؟ سمپل سی بات ہے یار، پرپس کیا ہے؟ ہم نے کلیننگ ہی تو کرنی ہے، کلیننگ اینڈ اسٹیرلائزیشن آف دی ہاسپٹل آئٹمس. ہاسپٹل میں بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بار بار ہم نے یوز کرنی ہوتی ہیں اور مہنگی بھی ہوتی ہیں، اور ان کی اگر ہم وہ کرتے ہیں اسٹیرلائزیشن، تو پھر وہ چیزیں بہت آسانی سے ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں دوبارہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، ٹائم اینڈ اگین. ابھی اس کا آرگنائزیشن اور ڈپارٹمنٹ اگر آپ لوگوں سے کوئی پوچھے کہ یہ اس کی ترتیب کیا ہے اور یہ اصل میں ڈپارٹمنٹ ہے نہیں، یہ کیا ہے، سمپل سی بات ہے، اصل میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہاسپٹل کے اوپر. اگر ہاسپٹل چھوٹا ہے تو پھر یہ ایک خود جو ہے ایک سب ڈپارٹمنٹ کی طرح سے ہوگا. ہاسپٹل بڑا ہوگا تو پھر اس کے مطابق جو ہے یہ ڈپارٹمنٹ اور سب ڈپارٹمنٹ میں تبدیل ہوگا. سو اگر بہت بڑے بڑے ہاسپٹل ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ لوگ ڈفرینٹ طریقوں سے اس کو نام دیتے ہیں. آیا اس کو ڈپارٹمنٹ ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں یا پھر سب ڈپارٹمنٹ؟ تو کوشچن یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے، سب ڈپارٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے. ود ریگارڈس ٹو وٹ؟ ہاسپٹل. ہاسپٹل کون سا اسٹیٹس دے رہا ہے تو وہی اس کا وہ ہوگا، پرپز آرگنائزیشن اور ڈپارٹمنٹ ہوگی. گاٹ؟ ڈپینڈ کرتا ہے ہاسپٹل کے اوپر. ہاسپٹل جو ہے وہ اگر اس کو کنسیڈر کرتا ہے ایز اے ڈپارٹمنٹ تو پھر ڈپارٹمنٹ ہوگا، ادروائز یہ پھر ایک سب ڈپارٹمنٹ ہوگا. جو سب ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں پھر وہ مزید جو ہے کنٹرول ہوتے ہیں باقی کچھ ڈپارٹمنٹ سے، یا پھر ایک مین ڈپارٹمنٹ سے یہ کنیکٹ کر کے اپنے فنکشنز کو پرفارم کرتے ہیں. گاٹ؟ مینجمنٹ ہے جی. شاید
अभी आते हैं टूवर्ड्स मैनेजमेंट. ओके, ये शॉर्ट सॉरी फॉर दैट. कमिंग टू द पॉइंट मैनेजमेंट. अभी इसको हम मैनेज कैसे करते हैं, ये बात समझ आ गई आप लोगों को कि हमारे पास डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं और सब डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर. एक हॉस्पिटल जो है वो CSR को एक डिपार्टमेंट कंसिडर कर सकता है, या फिर इसको एक सब डिपार्टमेंट का रुतबा देता है, वैल्यू देता है, मकाम देता है. फिर वो सब डिपार्टमेंट मेन डिपार्टमेंट के साथ जो है वो फिर कनेक्ट करके अपनी फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है. वेल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर मैनेजमेंट के लिए फार्मासिस्ट मस्ट होता है. अगर फार्मासिस्ट हैं तो ठीक है, और नहीं है तो फिर वहाँ पर नर्स होना ज़रूरी है. तो मतलब ये दोनों जो है एक ही वक्त में इस पर्टिकुलर रूम को जो है वो फंक्शनल बना सकते हैं. या तो फार्मासिस्ट होना चाहिए या फिर नर्स होना चाहिए, या फिर दोनों होने चाहिए. दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है. वेल फार्मासिस्ट इज मस्ट यहाँ पर. ओके, रिगार्डिंग दिस स्टेरिलिटी, और ख़ास तौर पर इस रूम के हवाले से अगर बात करें. फिर उसके बाद होता है अब हमारे पास कि इसका एक डिज़ाइन कैसा होना चाहिए. अगर हम बात करें कि इसका एक प्लांट कैसा होना चाहिए, किस तरह हमने बनाना है, किस तरह हमने रखना है हॉस्पिटल में. हॉस्पिटल को देखते हुए हमने क्या करना है, हमने PPE का ख्याल रखना है, फिजिकल प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स. कि हमारे पास एक पर्टिकुलर सर्विस हमने लेना है ना, तो उसके लिए हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, उसके मुताबिक फिर हमने इसको बनाना होता है. तो आपने क्या करना है, इसके हवाले से आपने डिज़ाइनिंग क्रिएट करनी होती हैं, प्लानिंग करनी होती हैं कि किस तरह का हमारा PPE होगा. ये मतलब PPE का मतलब है फिजिकल प्लांट इक्विपमेंट. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. वेल यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूँ रिगार्डिंग CSR, कि हमने अभी CSR को कैसे बनाना है, कैसे इम्प्लांट करना है, कैसे रखना है, ये भी हमारे टॉपिक का हिस्सा बनता है. तो टॉपिक का हिस्सा कैसे बना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको डिफाइन किया कि ये एक यूनिट होता है जो स्टेराइल सप्लाईज को प्रोवाइड करता है स्पेशल डिपार्टमेंट्स की तरफ. और फिर इसका पर्पस हमने बताया कि ये क्लीनिंग का काम करता है, स्टेरिलाइजेशन का, किस चीज़ का, हॉस्पिटल में जितनी भी आइटम्स होते हैं. और फिर हमने कहा कि ये डिपार्टमेंट भी हो सकता है, सब डिपार्टमेंट भी हो सकता है. और फिर उसके बाद हमने कहा कि फार्मासिस्ट और नर्स जो है वो दोनों इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और मैनेजमेंट इसकी वो इनके अंडर आती हैं, इन दोनों के अंडर आ सकती हैं और आती हैं. अभी हमने ये भी बताना होता है कि टॉपिक में कि ये इसका प्लांट अब कैसे करना है, इसको बनाना कैसा है, इसकी डिज़ाइनिंग कैसे करनी, क्योंकि ये अभी एक इंजीनियर का काम नहीं होता. हमने खुद से ये बातें बतानी होती है, क्योंकि स्टेरिलिटी के हवाले से हमें पता होता है, जो हम ये काम कर रहे होते हैं. जो हॉस्पिटल के मैनेजर होते हैं उनको पता होता है, होना चाहिए कि आपने स्टेरिलिटी का ख्याल रखना है, कंटामिनेशन ना हो, क्रॉस कंटामिनेशन ना हो. तो हमने ऐसी एक लेआउट डिज़ाइन देनी है, आपने अपने इक्विपमेंट्स को देखना है, हमने पर्सनल्स को देखने हैं, सब कुछ देखना होता है. फिर उसके मुताबिक एक स्पेसिफिक पोर्शन देंगे, उस पोर्शन के मुताबिक जो है फिर ये अपना रोल फंक्शन प्ले करेगा. तो यहाँ पर से आपने सिर्फ ये कंसिडर करना है कि हमने ये सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम जो है उसको ऐसे डिज़ाइनिंग देनी है ताकि क्रॉस कंटामिनेशन ना हो. एक जगह से जो है वो सामान आए जो ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, फिर वो स्टेराइल हो और दोबारा से नेक्स्ट रास्ते से निकले, तो दोबारा से एक रास्ते से जाना आना नहीं होना चाहिए. तो ये एक सिंपल सा एक रूल मस्ट है जो आप लोगों ने याद रखना है, ज़हनशीन रखना है कि आपके पास ऐसा रास्ता होना चाहिए, इनपुट एक तरफ से हो, आउटपुट दूसरी तरफ से हो, तो इस तरह से फिर क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होगी. वेल रिगार्डिंग PPE फिजिकल प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये एक टॉपिक है पूरा सा. इसमें हम ये देखते हैं कि हमने कैसे जो है एक पर्टिकुलर सर्विस को हासिल करना है, तो वो फिर हम बाद में डिस्कस करते हैं. अब ये भी सर्विस है ना कि हमने स्टेराइल जो है वो स्टेरिलिटी कैसे हासिल करना है. इसमें सिर्फ हमने क्या करना होता है, प्लानिंग करनी होती है, लोकेशन देखना होता है हॉस्पिटल का कि लोकेशन कैसा है, हमने कैसे प्लानिंग की है, उस प्लानिंग के मुताबिक हमारा लोकेशन है, छोटा है, बड़ा है. फिर उसके मुताबिक हमने इक्विपमेंट्स देखने होते हैं, इक्विपमेंट्स को प्लेस करना है. उसकी बाद जो है हमें देखना है कि इस इक्विपमेंट से हम किस तरह से जो है वो काम हासिल कर सकते हैं अपना स्टेरिलिटी का. तो ये हमारे पास होता है. आप पर डिस्कशन कंप्लीट. क्वेश्चन है ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स, और PPE के हवाले से जो है हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे विद डिटेल.